అందరికీ నమస్కారము. ఈరోజు 25-26 విద్యాభారతి 5 స్పోర్ట్స్ మీట్ సందర్భంగా క్లోజింగ్ సెరమనీకి చేసిన ముఖ్య అతిథి మన స్థానిక నాయకుడు గౌరవ శ్రీ అంజనేటి ఎమ్మెల్సీ గారు, అలాగే మన రామచంద్రాపురం కార్పొరేటర్ శ్రీమతి పుష్ప నగేష్ యాదవ్ గారు, అలాగే వికాస్ రెడ్డి గారు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కంపెనీ, అట్లాగే శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు, శ్రీనివాసరావు గారు, థ్యాంక్ యూ సార్. అట్లాగే ప్రభాకర్ రెడ్డి ఎక్స్-ఎంపీటీ చెల్లాపూర్ గారు, వీరందరూ కూడా భారతీయ విద్యా సమితి విద్యాభారతి స్కూల్స్ తరఫున స్వాగత సుమాంజలు తెలియజేస్తూ, సో మీరు పిలవగానే మీ అమూల్యమైన సమయాన్ని ఇచ్చి మమ్మల్ని మా పిల్లల్ని ఆశీర్వాదానికి చేసిన మీరందరూ కూడా మా భారతీయ విద్యా సమితి విద్యాభారతి స్కూల్స్ అట్లాగే సబ్ కమిటీ ప్రెసిడెంట్, సభ్యులు, ప్రిన్సిపాల్, టీచర్స్, విద్యార్థులు అందరి తరఫున మరొకసారి మీకు స్వాగతం తెలియజేస్తూ శుభాభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఈ కార్యక్రమాన్ని ముందుకు నడుచుకుంటూ కోరుతున్నాను. గేమ్స్ అండ్ స్పోర్ట్స్ రిపోర్ట్. పెద్దలకి, భీమసేన గారికి, మై కొలీగ్స్ ఇన్ ది భారతీయ విద్యా సమితి, డియర్ చిల్డ్రన్, it is with great pleasure I welcome you all for the closing ceremony of the 3 days sports and meet organized by all the branches of Vidya Bharati schools. It is a great privilege to me to present a brief report of our activities during the last 3 days. You are all well aware that sports and games play a vital role in molding the character, confidence and overall improvement of the child. All the programs in Vidya Bharati are so designed to promote the children into good citizens of our motherland. The 3 days sports meet started on 12th December and concludes today, 14th December. The 3 days sports and meet is a roaring success with the participation of 2,330 students in all different sports events like kabaddi, badminton, yoga, caroms and many other sport athletic events. I take the opportunity to thank all the parents, children, teaching staff, managing committee members and all the dignitaries that are present here for the great support and guidance given by the great intellectuals and public representatives. We seek your blessings for the progress of Vidya Bharati School. Thank you very much. Jai welcome. Himasri. And he told to wait. Okay, first prize goes to LIG boys, Chichuvarga boys, Jai Venkat. Second prize goes to BHL Karthik Reddy. Third prize LIG Satish. Balavarga boys. First prize goes to LIG Vikas. Second prize goes to BHL Honey. Third prize goes to LIG Surya. A great round of applause to all. Kishore Varga girls.
Third, second prize goes to RC Pranit. B. Pranit. సార్ కొంచెం ముందుకు రండి. Third prize goes to BHA Karthik Reddy. Second prize goes to BHA Yashasvi. Third prize goes to LIG Akshara. Third prize goes to LIG Maniteja. Kishore Varga girls, first prize goes to RC Puram, Nandita. Second prize goes to LIG Pallavi, BHL Rajpa. Second prize goes to BHL Ranji. Third prize. Now in 400 meters running, Shishu Varga girls. Shishu Varga boys. First prize goes to RC Puram, Lucky Kumar. Second prize goes to BHL. Balavarga girls. First prize goes to LIG Haritya. First prize goes to LIG Akshay. Second prize goes to RC Puram B Mahesh. Third prize goes to LIG Surya. Kishore Varga girls. Kishore Varga boys. First prize goes to LIG Lalit. In 600 meters running, Balavarga girls, first prize goes to LIG Samaka. Second prize goes to BHL Navya Panik. Madhu Gayatri. Second prize goes to LIG Sunita. Third prize goes to RC Puram, Manasa Veni. Kishore Varga boys. First prize goes to BHL Gautam. Second prize goes to Katancheru M Anush. Second prize goes to LIG Madhuri. Third prize goes to BHL Janari. To Hanush. Patancheru Hanush. Second prize goes to Gautam. BHL Gautam. Third prize goes to BHL Sai Kumar. Kishore Varga girls. First prize goes to LIG Mayuri. Second prize goes to LIG Harshita. Third prize goes to BHL Bhavishya. Thank you, sir. Thank you, sir. LIG team. Second prize goes to BHL team. Third prize goes to RC Puram team.
Kishore Varga boys. First prize goes. Second prize goes to DHL team. Third prize goes to RC team. I request Hemant Rao sir to come on the dais. Roshini. Third prize goes to DHL Navya Pani. Third prize goes to Patancharu Anush. Please children come fast. Kishore. Third prize goes to DHL Anush. Shishu Varga boys. First prize goes to DHL Tanush. Balavarga girls, first prize goes to M. Kritika from DHL. Second prize goes to Alia Fatima from DHL. Third prize goes to Samata, young Samata from LIG. Kishore Varga girls in short put. First prize goes to Pranavi from DHL. Rakshita, second prize goes to Karthik Reddy from DHL. Third prize goes to Lohit. Second prize goes to Sushant from Arsipuram. Third prize goes to Lasya from LIT School. From DHL. Arjun from DHL. Now in discus throw, Kishore Varga boys. First prize goes to Arjun from DHL.
చేసినందుకు మరొకసారి విద్యార్థుల తరఫున మీకు అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. వచ్చిన గెస్ట్లను మనం సన్మానించుకోవాల్సిందిగా మన కమిటీ సభ్యులందరినీ కూడా ఇచ్చేసి మన ఎమ్మెల్సీ గారిని శాలువాతో సన్మానించవలసిందిగా కోరుతున్నాను. కమిటీ మెంబర్స్ ప్లీజ్ కమ్ ఫార్వర్డ్. శ్రీమతి పుష్ప నగేష్ ఫార్వర్డ్. వారిని కూడా కమిటీ సభ్యులు సన్మానించాలని కోరుతా ఉన్నారు. Children, big round of applause. అందరికీ నమస్కారం. మరి ఈరోజు విద్యాభారతి హై స్కూల్ నందు మిడ్ ద ఆల్ స్కూల్స్ అనే కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసి మరి సభాధ్యక్షత వహిస్తున్న ముఖ్యంగా దామోదరన్నకు, అదేవిధంగా ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన గౌరవనీయులు పెద్దలు అంజిరెడ్డి గారు ఎమ్మెల్సీ గారు, అదేవిధంగా గౌరవనీయులు కార్పొరేటర్ గారు, మరి మా అన్న లక్ష్మణ యోగా గురు గారు, అదేవిధంగా వేదిక మీద ఉన్న కమిటీ సభ్యులందరూ, ఉపాధ్యాయులు, ప్రధానోపాధ్యాయులు, విద్యార్థులందరికీ ప్రత్యేక కంగ్రాచులేషన్. మరి చాలా సంతోషం, ఈరోజు విద్యాభారత్ హై స్కూల్లో ఇంత పెద్దన అన్ని స్కూల్స్కు ఒక వేదిక దగ్గర తీసుకొచ్చి మరి ఆటల పోటీలు పెట్టి అందులో విజేతలను మరి మా చేత బహుకరణలు చేయడం చాలా గొప్ప విషయం. మరి గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఈ స్కూల్లో ఆనవాయితీగా జరుగుతున్న ఈ కార్యక్రమము మరి మొదటిసారిగా మమ్మల్ని ఇక్కడ వినిపించినందుకు నేను కూడా ఎంతో గర్వపడుతున్నాను. మరి అదేవిధంగా విద్యార్థులు ముఖ్యంగా ఆటలనే కాకుండా మీ విద్యను ప్రతిపరిచి మరి మీరందరూ చూస్తున్నారు ఈరోజు మరి విద్య అంటే ఎంతో పోటీతత్వం. ఈ కార్పొరేట్ స్కూల్ వచ్చిన తర్వాత మరి విద్య చాలా 99.5 100కు 100% వచ్చిన ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ వచ్చే పరిస్థితి ఇవాళ మనం గమనిస్తా ఉన్నాం. మరి విద్యార్థులు మీరు కష్టపడి చదువుకొని మంచిగా రాణించి ఒక కలెక్టర్, ఇంజనీరు, డాక్టర్ మన పోటీ తత్వంలో ఉండి మీరు రాణిస్తారని నేను తెలియజేసుకుంటూ మరి వచ్చే సంవత్సరం కూడా మా వంతు కృషి కూడా ఈ పాఠశాల చేస్తామని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాను. జై హింద్. థ్యాంక్ యూ.
ఇప్పుడు శ్రీమతి పుష్పా నగేష్ గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతాము. ఆనాటి ముఖ్య అతిథి ఎమ్మెల్సీ అంజిరెడ్డి అన్న గారికి, అదేవిధంగా దామోదర్ అన్న గారికి, అదేవిధంగా ప్రభాకర్ అన్న గారికి, ఇక్కడున్న కమిటీ సభ్యులకి, ఉపాధ్యాయునికి, విద్యార్థులకి, ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున నా నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ, మరి విద్య అంటే చాలా గొప్పది. మరి మా పిల్లలు కూడా ఇదే స్కూల్లో చదువుకొని ఈరోజు మరి ఒక ఆయన డాక్టర్ అయ్యిండు, ఒక ఆయన ఇంజనీరింగ్ అయ్యిండు, ఒక ఆయన మరి మెడికల్ టాబ్లెట్లకు సంబంధించిన మెడికల్లో 2 మరి మెడికల్ షాపులు పెట్టుకొని ఉండడం జరిగింది. మరి ఇదే స్కూల్లో చదివిన పిల్లలు కూడా ఉన్నత చిత్రాలకు వెళ్ళడం జరిగింది. మరి వీళ్ళు ఒక 5-6 మంది ఫ్రెండ్స్, 5-6 మంది ఫ్రెండ్స్ పిల్లలు కూడా ఇదే స్కూల్లో చదవడం జరిగింది. ఎందుకంటే మేము 12 గంటలకు లంచ్ తీసుకొని అందరం కలిసి లంచ్ తీసుకొని ఇక్కడికి వచ్చి మా పిల్లలకు తినబెట్టేసేసి మళ్ళీ నడుచుకుంటా ఇంటికి మాట్లాడుకుంటే వెళ్ళేవాళ్ళం. మరి అదేవిధంగా కూడా ఇక్కడ ఎల్ఏజీలో ఒక 8 సంవత్సరాలు మేము ఇక్కడనే రెంట్కి ఉండడం జరిగింది. మరి ఏమైతేనే మన పిల్లలు మంచిగా చదువుకొని ఉన్నత శిఖరాలకు వెళ్ళాలని అంటే మన తల్లిదండ్రులను కూడా కొంచెం కష్టపడాలి. మన పిల్లలు మంచిగా స్కూల్కి వెళ్తలేరా? మరి మేము అప్పుడు ఫీజు కట్టడానికి వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ గారు కలిసి మా పిల్లలు ఎలా చదువుకుంటున్నా అని చెప్పేసి అడిగేవాళ్ళం. మీరు కూడా నెలకొకసారో 2 నెలలకొకసారో ప్రిన్సిపల్ గారు కలిసి మా పిల్లగారి అటెండెన్స్ కరెక్ట్ ఉందా, మా పిల్లలు మంచిగా చదువుకుంటురా, మా పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారు అనేది బాధ్యత మనం కూడా తీసుకొని మరి మన పిల్లల్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళినట్టయితే మనకు మంచిగా ఉంటుంది. కాబట్టి మరి మన ఇంట్లో ఒక బాబు కానీ పాప కానీ చదువుకున్నట్టయితే మన ఇంట్లో లైట్ ఏ విధంగా వెలుగుతుందో మన తల్లిదండ్రుల మనసు కూడా ఆ విధంగా వెలుగుతుంది. కాబట్టి మన పిల్లల్ని మంచిగా చదువుకోవాలి. విద్యార్థులను కూడా కోరేది నేను ఒకటే, కష్టపడి చదవాలి, ఇష్టపడి తినాలి. మనం కష్టపడి చదివినట్టయితే మన చదువు ఎటు పోదు మన దగ్గరనే ఉంటుంది. కాబట్టి మీరు మంచిగా చదువుకొని మన స్కూల్కి మంచి పేరు తీసుకురావాలని చెప్పేసి మిమ్మల్ని అందరూ కోరుతా ఉన్నాను. ఒక్కొక్క స్కూల్లో చూసినట్టయితే సంవత్సరానికి 3 లక్షలు 4 లక్షలు కాగుతున్నాయి. మరి మన స్కూల్లో చూసినట్టయితే మరి ఫీజులు చాలా తక్కువ, మరి మంచి చదువు ఉంది, మంచి గేమ్స్ ఉన్నాయి, మంచి ఆటల పోటీలు ఉన్నాయి. మరి మంచిగా చదువుకొని మన స్కూల్కి మంచి పేరు తీసుకురావాలని, విద్యాభారతి స్కూల్కి మంచి పేరు తీసుకురావాలని నేను అందరిని కోరుకుంటూ, ఉపాధ్యాయులకు కోరేది నేను ఒకటే, పొద్దున్న లేచేసితే సాయంత్రం దాకా పిల్లలు మీ దగ్గరనే ఉంటారు. కాబట్టి వాళ్లకు ఆటల పోటీలు కానీ, తెలివితేటలు కానీ, చదువు కానీ, సంస్కారం కానీ అన్ని విధాలా ఒక తల్లిగా ఒక గురువుగా మీరే నేర్పుతారు. కాబట్టి పిల్లలను ఎటు దారులు పట్టకుండా చక్కగా మంచిగా చదువు నేర్పి మంచి ఉన్నత శిఖరాలకు తీసుకెళ్లాలని నేను అందరిని కోరుకుంటూ చదువుకుంటున్నాను. సభా అధ్యక్షులు దామోదర్ రెడ్డి గారికి, అదేవిధంగా స్పోర్ట్స్ మీట్ 5 స్కూళ్ళ ముగింపు కార్యక్రమానికి ఈరోజు రావడం జరిగింది. కార్పొరేటర్ పుష్ప నగేష్ గారికి, అదేవిధంగా ప్రధాన ఉపాధ్యాయులు గారికి, టీచర్స్, అదేవిధంగా ఇక్కడ ఉన్న అవధాన్ గారికి, శ్రీనివాసరావు గారికి, అదేవిధంగా గాలరెడ్డి గారికి, భూపాల్ రెడ్డి గారికి, శ్రీనివాస్ గారికి, సత్యయ్య గారికి, రాజనందన్ గారికి, కృష్ణాగౌడ్ గారికి, లక్ష్మణ్ గారికి, రవీందర్ రెడ్డి గారికి, విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి గారికి, ముకుంద్ రెడ్డి గారికి, అదేవిధంగా ప్రభాకర్ రెడ్డి గారికి, విద్యార్థులందరికీ నా ఆశీస్సులు ఎల్లవల్లో ఉంటే పీఈటీలను ఒకరే కోరేది ఏంటంటే 2014 ఏదైతే స్పోర్ట్స్ బడ్జెట్ ఉందో నరేంద్ర మోడీ గారు వచ్చిన తర్వాత 130 రెట్లు ఎక్కువ పెట్టడం జరిగింది. ఎందుకంటే నేషనల్ స్పోర్ట్స్ లో భారతదేశాన్ని 5 దేశాల్లో ఒక దేశం నిలబెట్టాలని కోరికతోనే ఒక కంకణం కట్టుకొని మొన్ననే క్యాబినెట్ మీటింగ్ లో తీర్మానం చేయడం జరిగింది. ఇంత 141 కోట్ల జనాభా ఉన్నది. ఒలింపిక్స్ లో 80% లో మా భారతదేశంలో అన్ని పథకాలు గెలవాలి. నేను పీఈటీలకు కోరేది ఏంటంటే, మీరు
ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ప్రతి స్టూడెంట్ను ఏ విధంగా చదువు నేర్పిస్తారో ఆటల పోటీల్లో అన్ని రంగాల్లో వాళ్లకు నేర్పియాలని కోరుతా ఉన్నాను. ఎందుకంటే ఒక్కసారి డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ అయినా, స్టేట్ లెవెల్ అయినా, నేషనల్ లెవెల్ అయినా ఆ విధంగా మనం పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చినామనుకో, ఇచ్చిన తర్వాత మనము భారతదేశం నుంచి ఏ ఒక్క స్టూడెంట్ విద్యాభారత తరఫున పోయిననుకో చాలా హ్యాపీనెస్ ఉంటుంది, మన ఊరికి పేరు రావడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మీరు నేర్పించాలని తెలియజేస్తా ఉన్నాను. అదేవిధంగా ఇక్కడ యోగా గురువు ఉన్నాడు లక్ష్మణ్ గారు, వీక్లీ 1 టైమ్స్ అన్ని స్కూల్లో వాళ్ళు కూడా యోగా నేర్పించాలని తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఎందుకంటే అన్నిటికన్నా చదువు ఎంత నేర్చుకున్నా కానీ ఎవరు దోసుకుపోలేరు. దాన్ని చదువు చెప్పినా కొద్దీ ఏంటంటే చదువు పెరిగేదే కానీ తరిగేది కాదు. అదేవిధంగా స్పోర్ట్స్లో ఎవరైతే ఆడతారో, ఇప్పటి నుంచి ఆడతారో దానికి ప్రాక్టీస్ చేయాలి, యోగా చేయాలి, తర్వాత స్పోర్ట్స్ ఆడతాం. ఎప్పుడైతే ఆడతామో ఆరోగ్యం చాలా బాగుంటుంది. అదేవిధంగా దాన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో 1 అవర్ మేము చిన్నగా చదువుతున్నప్పుడు కంపల్సరీ స్పోర్ట్స్ ఒక 1 అవర్ ఉండే, అదేవిధంగా పెట్టి ప్రతి ఒక్క స్పోర్ట్స్లో కంపల్సరీ పార్టిసిపేషన్ చేసేటట్టు దీని విద్యాభారతి ప్లాన్ చేయాలని యజమాని కోరుతా ఉన్నాను. ఇంకొకటి ఏంటంటే మంచి గ్రౌండ్స్ ఉన్నాయి. స్పోర్ట్స్ ఏ విధంగా ఇప్పుడు మీ అందరినీ ఏంటంటే 5 స్కూల్స్ ఉన్నాయి, 3600 మంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. ఒక్కోసారి ఏదైనా స్పోర్ట్స్ కోసం వస్తే ఎల్ఐజీ స్కూల్, బిహెచ్ఎస్ స్కూల్, పడంజర్ స్కూల్, తర్వాత ఆర్సి బ్రహ్మ స్కూల్, మీరు గేమ్స్ ఏ విధంగా ఆడతారో, ఖోఖోలో అయినా సరే, కబడ్డీలో అయినా సరే, రన్నింగ్లో అయినా సరే, ఏ విధంగా అయినా సరే ఫ్రెండ్షిప్ అనేది చాలా పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఫ్రెండ్షిప్ను ఎలా కట్టలేం. ఎంతమంది ఫ్రెండ్స్ అయినా చిన్నతనంతోనే మనం పెద్దగా అయిన తర్వాత ఆ ఫ్రెండ్షిప్ ఎప్పుడైనా మనకు పనికొస్తుంది. అందుకోసానికే అన్ని రంగాల్లో, చెస్లో అయినా సరే, అన్ని రంగాల్లో, బ్యాడ్మింటన్ అయినా సరే, షటిల్ అయినా సరే, అన్ని రంగాల్లో మీరు ఆడాలని మీకు ఎల్లవెల్లా కోఆపరేటివ్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తూ ఉన్నది. కోఆపరేట్ చేసినందుకు మేనేజ్మెంట్ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఒక్కసారి మీరు చలి ఎవరికైతే పెడుతుందో వాళ్ళ చేతులు ఎప్పుడు ఒక్కసారి చేతులు ఎప్పుడు అందరు భారత్ మాతాకి, భారత్ మాతాకి, భారత్ మాతాకి, జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్. చలి పోయిందా? పోయిందా చలి? పోయిందంటారు గట్టిగా పోయిందని. పోయిందా? ఎవరైతే స్పోర్ట్స్ ఆడతారో వాళ్ళకు చలి, జ్వరం ఉండదు, చలి ఉండదు. అందుకోసం తొందరగా ముగించమని నేను మేనేజ్మెంట్ గా కోరినాను. మీరు ఎల్లవెల్ల ఆశీస్సులు ఉంటాయి. ఎప్పుడైనా సరే రాబోయే రోజుల్లో స్టేట్ స్పోర్ట్స్ ఎక్కడైతే ఉన్నదో చైర్మన్ నాకు దగ్గర మిత్రుడు, ఇక్కడ నుంచి సెలక్షన్ కమిటీలో అక్కడ పోయినా కానీ నేను మాట్లాడి ఎక్కడైతే ఏ స్పోర్ట్స్ లో అయితే మీ సెలక్షన్ కమిటీలు ఉండాలో స్టేట్ లో, సెంట్రల్ లో నేను సపోర్ట్ చేస్తాను. అదేవిధంగా ఎవరైతే స్పోర్ట్స్ కోటాలో భారత ప్రభుత్వం, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏం చేసిందంటే నేవీలైనా, ఎయిర్ ఫోర్స్లైనా, బ్యాంకులైనా, రైల్వేలైనా వాళ్ళకి స్పెషల్ కోటాతోని స్పోర్ట్స్ కోటాలో ఉద్యోగాలు రావడానికి ఆస్కారం ఉంది. ఈ స్పెషల్ కోటాతోని కాలేజ్ సీట్లు రావడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. అందుకోసానికి ఎప్పుడు ఆట వదిలేదు, ఆట కంటిన్యూ ఆడుకుంటా ముందుకు పోయి చదువుతూ ఆడుతూ పోయినప్పుడు మీకు అన్ని కోటాల్లో మీకు సీట్ రావడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. దీనికి ఏ సపోర్ట్ కావాలన్నా నేను చేయడానికి రెడీ ఉన్నాను. మీరు ఆట కంటిన్యూ చేయాలని, అదేవిధంగా గెలిచిన వాళ్ళకు ధన్యవాదాలు. ఎవరైతే సెకండ్ వచ్చిరో ఎక్కడ మిస్ అయినా ఆలోచన చేసి నెక్స్ట్ టైం ఫస్ట్ రావాలి. థర్డ్ వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఫస్ట్ దానికి ఎప్పుడైతే మనం ప్రపోజల్ చేసినామో సెకండ్ రావడానికి కూడా ఆస్కారం ఉంటుంది. ఇవి ఒడిదొడుకులు అనేది ఉంటుంది. స్పోర్ట్స్ మెన్ స్పిరిట్ ఏదైతే ఉందో ఎవరు గెలిచినా గెలవకున్న స్పోర్ట్స్ మెన్ స్పిరిట్ అదే విధంగా ఉంటుంది. దీన్ని ఎప్పుడు కాపాడుకుంటూ ఉండాలని కోరుతూ ఈ అవకాశం పెద్దలందరికీ, విద్యాభారతి యజమానానికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ముగించుకుంటారు. థ్యాంక్ యూ.
I request పీఈటీస్ అందరూ చాలా కష్టపడి పూర్తి ఎఫర్ట్స్ పెట్టి పిల్లలందరినీ మంచి ట్రైన్ చేసి 3 రోజులు ఆడించారు. మరి పిల్లలకందరికీ చాలా మంది విన్నర్స్. థ్యాంక్ యూ, ధన్యవాదాలండి. ఇప్పుడు బిహెచ్ఎల్ రాజరెడ్డి అండ్ శ్రీమతి మానస, ప్లీజ్ కమ్ ఫార్వర్డ్. మీరు వేసినాక లైన్ లో ఎల్ఐజీ శ్రీమతి శ్వేత ఆల్సో చాల్వా. నెక్స్ట్ రామచంద్రాపురం అనిల్. నెక్స్ట్ పటాన్ చెరు రాము, లైన్ లోకి రా. Prem Kumar sir, PET sir from St. Anne's Primary School. ఇస్తాం, మీకు అట్లనే పెడతాం. సో సందీప్ రెడ్డి గారు కూడా ఎక్స్ పిఈటి మన కోఆపరేట్ Prem చేశారు Kumar కాబట్టి sir వారిని కూడా from St. Anne's Primary School. ప్రేమ్ కుమార్ సెంటెన్స్. ప్లీజ్ ప్రిన్సిపాల్స్ 5 schools ప్లీజ్ కమ్ ఫార్వర్డ్. Principals, 5 schools principals. Students who are boarding the bus, you can. Principal, please come forward. Children, please sit in the bus. పద్మజ గారు, అనిత గారు, Go and sit in your respective కవిత bus. గారు, శ్రీజ. Srimati Kavita madam, Srimati Anita Where madam, is Anita? Srimati Sorry, పద్మజ. అవధాని గారు, మీరు ముందుకు రండి. madam, Nandini madam. Felicitation to all the principals. A great round of applause. ఆయన హనుమంతరావు గారు, పవన్ గారు, ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ ద డయాస్. హనుమంతరావు గారు, పవన్ గారు, హనుమంతరావు గారు, పవన్ గారు, ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ ద డయాస్. పవన్ గారు ఆల్సో. ముందుకు రండి, ముందుకు రండి.
ఈరోజు చాలా ఆనందంగా ఉంది. పీఈటీస్ అండ్ ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ కేర్ టేకర్స్ హెల్పింగ్ హోల్ టీమ్ అందరూ కూడా ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు, శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. ఒక ముఖ్య వార్త, ప్రిన్సిపల్ గారు మేనేజ్మెంట్ కమిటీ అందరి తరఫున ప్రెసిడెంట్ దామోదర్ రెడ్డి గారిని చక్కగా నిర్వహణ చేసినందుకు